সো যেটা বক্তব্য, এইভাবে তো করা যেতেই পারতো, যে আমি যদি মনে করতাম এটা ওই অশোক প্রবলেম সলভ করার সম্ভাবনা মানে ইভেন্ট, বিটা হচ্ছে অমল প্রবলেম সলভ করার ইভেন্ট, এবং সিটা হচ্ছে আব্দুল সলভ করবে, এইভাবে লেখা করা যেত। আমি অন্যভাবে ভাবছি কি প্রসেসে। নেট থিঙ্ক ইন অ্যানাদার ওয়ে, ভালো করে ভাবো। অশোক ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম, এই প্রবাবিলিটি হচ্ছে 4/5। সো উই ক্যান রাইট অশোক ক্যান নট সলভ দ্য প্রবলেম is 1/5 as I repeat again, we know A is the event, then Ashok can solve the problem. So PA in complement means Ashok cannot solve the problem. Right? Similarly, B complement means Amol cannot solve the problem. That is 1 minus PB. Amol solve korte parche na. And P C complement equal to Abdul cannot solve the problem. তিনজনের কেউই সলভ করতে পারছে না। The সম্ভাবনা for this, for this, for this. Now think, problem is never solved. What is the probability? Problem is never solved means 1/5. Problem is never solved means Ashok cannot solve the problem and Amol cannot solve the problem and Abdul cannot solve the problem. Both for the three cases, problem never solved because they are trying independently. The problem is not solved for A complement and B complement and C complement. Problem is never solved. দুইজনে তিনজনই ট্রাই করে কেউ পারলো না, এও পারলো না অ্যান্ড বিও পারলো না, মানে আই মিন এ মিনস অশোক, অশোকও পারলো না, কমলও পারলো না, আব্দুলও পারলো না। পারলো না মানে কমপ্লিমেন্ট। Okay, so you have to try to find this probability, and since this they are trying independently, we can easily write like this, and you can easily find this value. P A complement 1/5, P B complement 1/3, P C complement. So what is the meaning of this value? Means problem never solved. If both Ashok, Amol and Bimal, Ashok, Amol and Abdul try independently, this is the probability, this value is the probability that problem never solved. So what is the meaning? Now the question is, what is the probability that problem will be solved? The meaning is at least one can solve the problem. Okay, that is, the answer will be, you can write, the answer will be 1 minus this value. This is the meaning that problem will not solved. This is the meaning that problem is not solved. This is the meaning problem is solved. By who can, by any means problem is solved. So this is the answer. এই ধরনের অঙ্কগুলো, so this is the answer. ক্যালকুলেট করে যাওয়া যাবে। এই ধরনের অঙ্কগুলো ভালো করে ভাবো যে আমি প্রবলেমটাকে উল্টো করে ভাবছি, ইন কমপ্লিমেন্ট কনসেপ্ট। একাধিক লোক জড়িত, তো সিঙ্গেল একজন আমি থাকলে খুব সোজা ছিল, জাস্ট অ্যাপ্লাই দ্য কমপ্লিমেন্ট ফর্মুলা। তিনজন লোক অঙ্কটা সলভ করার চেষ্টা করছে। বলছে অঙ্কটা সলভ হবে, তার চান্স কত? সলভ হওয়ার চান্স মানে আইদার অমর সলভ করতে পারে, আব্দুল সলভ করতে পারে, অশোকও সলভ করতে পারে, যে কেউ সলভ করতে পারে, সলভ হলেই হলো বাই এনি মিনস। তো আমাদের এই তিনটে এই ফর্মুলা জানা আছে যে অমল সলভ করতে পারে প্রবাবিলিটি দিস, সরি অশোক সলভ করতে পারে প্রবাবিলিটি দিস, অমল সলভ করতে পারে প্রবাবিলিটি দিস,
আব্দুল সলভ করতে পারে প্রবাবিলিটি দিস না অমল সলভ করতে পারে না তার প্রবাবিলিটি কত ন্যাচারালি 1/5 অমল না অশোক সরি ফার্স্টের তো অশোক অমল ক্যান নট সলভ দ্য প্রবলেম ইজ 1/3 বিকজ 1 minus 2/3 অমল পারে না দ্বিতীয়বার Abdul cannot solve the problem 1 minus 3/7 so 4/7 now what is the probability that Amol never solved the problem and Abdul never solved the repeat we repeat the word and Amol never solved the problem and Ashok never solved the problem and Abdul never solved the problem that is if they are trying independently so the formula is probability of Amol Ashok never solved the problem and Abdul never solved the problem and এটা বোধহয় অমল সরি ভুল করছি and Abdul never solved the problem Ashok never solved the problem complement Amol never solved the problem complement মানে তাই Abdul never solved the problem complement and since they are trying independently so by the formula of independentness we know this A union B union C can be written as PB complement so the meaning is this value এই ভ্যালুটা মনে হচ্ছে প্রবলেম উইল নট সলভ ইফ এই অশোক অমল আর আব্দুলই মাত্র ফিল্ডে থাকে আর যদি না থাকে এই প্রবলেমটা কখনো সলভ হবে না তার সম্ভাবনা হচ্ছে এটা প্রবলেমটা সলভ হবে তার সম্ভাবনা কত 1 minus this either it can may be solved I don't know either may be solved by Ashok either may be solved by Amol either may be solved by Abdul or may be solved by both may be solved by all three whatever may be the situation whatever may be the possibilities problem is solved is 1 minus this value প্রবলেম সলভ মানে অশোক একা করতে পারে অমল একা করতে পারে আব্দুল একা করতে পারে দুজন মিলে সলভ করতে পারে দুজন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ট্রাই করছে আলাদা আলাদা দুইজন সলভ করে দিল বা তিনজনই সলভ করে দিল হোয়াট এভার মে বি দ্য পসিবিলিটিস আই ডোন্ট নো দিস ইজ নট সলভড ইজ দিস কেউ সলভ করতে পারেনি সলভ বাই 1 minus this simply concept apply the concept of set probability মানে আই মিন সেট ইনক্লুশন ফর্মুলা হলো এই ধরনের গ্রুপ এইভাবে সলভ করবে মানে লজিক্যাল মানে ওই ভিউজ ফর্মুলাটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন ফর্মুলাটা ইউজ না করে বেটার ইউ অলওয়েজ ট্রাই ফর দিস টাইপ অফ ক্যালকুলেশন হলো নাও একটা কন্ডিশন প্রবাবিলিটির জন্য ব্যাখ্যা করছিল একবার বলে দিই আমরা কন্ডিশন প্রবাবিলিটি অঙ্কে ঢুকবো আশা করি অঙ্কটা কনসেপশনটা বোঝা গেছে অমল বিমল আমি নাম দিই অমল বিমল কমল যাই হোক অশোক অমল আব্দুল এই অঙ্কটা now again go for conditional probability probability of A by B is equal to P A intersection B by PB or rather in short you can write PA intersection B can be written as PA by B into PB or you can write PB by A into PA. The meaning of PA by B সেটা আমি আগের দিন লিখে দিয়েছিলাম is PA by B একটা মানে বলছি খালি আশা করি বাকিরা বুঝতে পারবে A by B মানে the probability of occurrence of the event A when it is known that B already occurred ওই যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলাম দুজন ছেলে দুই বন্ধু মিলে একসঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে একজনের দেখে দেখে যদি লেখে তাহলে অবশ্যই ধরো Amol will pass in the exam there is probability A event A and Abdul will pass in the exam event B so probability that Amol will pass in the exam given that Abdul is already passed he is already passed in the exam so that means they are related যদি থাকে we have to find that conditional probability conditional means আব্দুলের উপর অমলের পাশের ডিপেন্ডেন্সি আছে because
যদি তার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি না ট্রাই করে তো মানে ধর দেখে দেখে লিখছে, একজন একজন থেকে হেল্প নিচ্ছে, অটোমেটিক তোমার উত্তর ঠিক হলেও আরেকজনের উত্তর ঠিক হবে। তাহলে তুমি যদি পাস করো তার উপর আরেকজনের পাশের ডিপেন্ডেন্সি আছে। So that in this case we apply the conditional probability and the formula is quite simple. PA by B is equal to PA intersection B by PB. Okay. Now let us try একটা অঙ্ক দেখো, এই অঙ্কটা খুব, আমি শুধু ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো করাচ্ছি, প্রচুর প্র্যাকটিস অঙ্ক আছে, চাইলে আমাদের এনজি দাসের এক্সারসাইজ অঙ্কগুলো করবে, আমি দিয়ে দেবো ওখানে আজকে একবার এক্সারসাইজ পারপাস। কোন অঙ্কগুলো বেস থিওরেম নয় কিন্তু করা যেতে পারে এরকম কিছু অঙ্ক দিয়ে দেবো আজকে, প্রচুর এক্সারসাইজ অঙ্ক আছে, প্র্যাকটিস 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 প্র্যাকটিস। এবং প্রবাবিলিটিটা আবার বলছি, প্রবাবিলিটি আমি ইচ্ছা করে একটু টাইম নিয়ে পড়াচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে অ্যাপটিটিউডে ইয়ার আমাদের কোম্পানি পরীক্ষা প্রবাবিলিটি অঙ্কগুলো প্রচুর আছে। তো স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি পি এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু পি বি বাই এ ইন্টু পি এ, না পি এ বাই বি ইন্টু পি বি ইকুয়াল টু এইটা? দুটোই হয়, পি এ ইন্টারসেকশন বি ইজ ইকুয়াল টু পি এ বাই বি ইন্টু পি বি, আবার এটাও লেখা যায় পি বি বাই এ ইন্টু পি এ, একই। আচ্ছা, এ কার উপর ডিপেন্ডেন্ট সেটা আমি অঙ্ক দিয়ে বুঝবো, বুঝবো কি করে, ঠিক আছে? সুতরাং ও বেসিক মানে ডিপেন্ডেন্সি ফর্মুলাটা হচ্ছে এটাই, মানে you can write PA by B into PB that is equal to this, or PB by A into PB PA, মানে যেটা মানে যার উপর ডিপেন্ডেন্ট সেটা মাল্টিপ্লাই হবে। দেখো A by B মানে কি, B এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, এটা বুঝতে পারছো তো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং ইজ, ধরো ধরো এ হচ্ছে, মনে করো আমি একটা কেস দেখাচ্ছি, এই কেসটা দেখাচ্ছি। এ মানে ধরো করে ইভেন্ট রাম qualify in the exam, qualify in exam, আর বি ধরো ইভেন্ট, B is an event that Sham qualify in the exam. Sham qualify in exam. So what is the PA by B? Ram qualify in the exam when it is known that sort of mukhe bolche ar ki, to jayega nahi thi. Ram qualify, what is the meaning of A by B? Ram qualify in the exam when it is known that Sham already qualified. Sham qualified. আবার বলছি, A by B মানে Ram, what the event is, Ram qualify in the exam when Sham already qualified, বা when it is known that Sham qualified, Sham pass করে গেছে মনে করো। That is, if we write this probability P A by B, that is the meaning is probability of the probability that Ram will qualify in the exam, probability that Ram এক্সামে পাস করবে তার সম্ভাবনা, যেখানে আমি জানি শ্যাম পাস করে গেছে। এবার মজা হচ্ছে, যদি দুই শ্যামের উপর রামের ডিপেন্ডেন্সি থাকে, ইন দ্য ডিপেন্ডেন্স ইন দ্য সেন্স শ্যামের শ্যামকে দেখে রাম লেখে, শ্যামকে দেখে রাম টুকে 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 লেখে, তাহলে রামের কিন্তু প্রবাবিলিটি হারটা বেড়ে যায় পাস করা। ক্লিয়ার? কারণ আমরা জানি শ্যাম অলরেডি কোয়ালিফাইড। তো ডিপেন্ডেন্সি যে ফ্যাক্টর, আশা করে বুঝতে পারছো। আর যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ট্রাই করে, তো ইট ইজ কোয়াইট, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যদি ট্রাই করে, ইউ ক্যান রাইট কোয়াইট সিম্পল, কোথায় ওটা স্ট্রাকচার, যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ট্রাই করে, তার মানে ধরো রাম শ্যামের ক্ষেত্রে ভাবছি, ইফ পি এ বাই বি and assuming A or B trying independently, it is quite simple, PA, simple, PA by B is equal to PA. কেন বলো তো? কারণ এখানে বি কোনো সম্পর্ক নেই, এ আর বি রাম আর শ্যাম কল্পনা করে তাহলে বুঝবে। রাম probability of actually this meaning is we have to find the probability of this event when this event A is dependent on this B event B. But if they are independent event, তাহলে B
বি পাস করলো কি না করলো রামের কি আসবে? So simply for that conditioning case, A by B is equal to PA. বোঝা গেল জায়গাটা? So from that স্যার example, বলছি বলো। স্যার বলছি আপনি লিখেছিলেন আগের দিন ইফ এ বি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তারপর লিখেছিলেন যে ওই পি এ ইন্টু পি বি বাই এ ইকুয়াল টু পি এ ইন্টু পি বি। রাইট, লিখছি, বলছি what is the formula? হুম, ঠিক ঠিক তো কন্ডিশনিং ফর্মুলা, হ্যাঁ স্যার। assuming now assuming P A B are independent. What is that? কি দাঁড়াচ্ছে এবার? ঠিক বলেছি? হুম, বুঝা গেল? তার মানে এটি হচ্ছে মেইন সিনারিও, যে তুমি খুব খুব প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমি অঙ্ক করলে আরো পরিষ্কার হবে। আমি বারবার পোক করবো অঙ্ক করতে, বারবার আমি খোঁচাবো তোমাদের, আমিও নিজেও প্র্যাকটিস দেবো তোমাকে, আমিও ক্লাসে অঙ্ক করবো। এই জন্য আমি বোর্ড ওয়ার্ক যাচ্ছি। আমি জানি প্রবাবিলিটি অফলাইন মোডে বোর্ডে হলে ভালো হতো আরো, ঠিক আছে, যাই হোক, যতটা বোর্ড হয় ততটা সম্ভব আমাদের পক্ষে। এ বাই বি মানে সিম্পলি কন্ডিশনিং। কল্পনা করুন রাম কোয়ালিফাই ইন দ্য এক্সাম আর বি হচ্ছে শ্যাম কোয়ালিফাই ইন দ্য এক্সাম, তাহলে বেটার দুটো কেউ কোটা টুকে টুকে লিখে নেবে। তোমার ইদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রাই করছে, আমি আমার মতন গুছিয়ে লিখছি। তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি বার করছি পি এ বাই বি মানে প্রবাবিলিটি অফ দ্য অকারেন্স অফ দ্য ইভেন্ট এ। রাম পাস করছে কিনা বা রাম কোয়ালিফাই করছে কিনা সেটা বার করছি। তো যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টই হয়, রাম মানে তো পার্টিকুলার শুধু এটাই, বি এর কোনো এক্সিস্টেন্স নেই ইন দ্যাট সেন্স, তাই না? সো if A and B are independent, PA by B is equal to PA. But this is the basic formula. এটা কিন্তু ভুলে যাও না। And when independent, then A intersection B is equal to PA into PB. সেটা অন্য। বোঝা গেল? কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো হ্যাঁ স্যার। এবার আমি আরেকটা অঙ্কে যাই। স্যার যদি S1 আর S2 দুটো ইভেন্ট থাকে তাহলে n অফ S কি হবে? আবার বল, আমি একটু লিখি। এন তো প্রবাবিলিটি গল্প, এন তো সেটের গল্প বলছিস। ওইটাই বলছি আগের দিনে, তার এন আগের দিনে একটা জিনিস এন এস ওয়ান কত? এই না, S1 আপনি বলেছিলেন S1 হচ্ছে টসিং আ কয়েন আর S2 হচ্ছে টস আ ডাইস। দুটো তো আলাদা কেস। হুম, এস ওয়ান হচ্ছে, এটাতে NS কি হবে? বলছি টসিং এ ডাই, আর এস টু হচ্ছে টসিং এ টসিং আ কয়েন। কয়েন ধর হলো। আচ্ছা, তুই আমাকে এই কথাটা যখন কোশ্চেনটা করলি তার রেসপেক্টে বলি, মানে তুই এইটা চাইছিস তো? স্যার ওই যে আপনি লিখেছিলেন না, দাঁড়ান বলছি, n of A by n of S probability of the event। প্রবাবিলিটি অফ দ্য ইভেন্ট, হ্যাঁ ইভেন্টটা হচ্ছে এইটা। এবার তারপরে না, এটা তো স্যাম্পল স্পেস, এটা তো ইভেন্ট নয়, এটা স্যাম্পল স্পেস মনে হচ্ছে। স্যার এইখানে যদি n of S টা বার করি তাহলে ওটা কি হবে ওটাই বুঝতে পারছি না, মানে যদি এরকম কোনো কোয়েশ্চেন আসে। মানে এইটা এন অফ এস কত হবে এইটার? হ্যাঁ হ্যাঁ। এন এস ওয়ান টসিং এ ডাইস তো, এন এস ওয়ান কত হবে? 6 হবে, ডাইস তো 6 হবে। তুই আরেকটু ক্লিয়ারলি বল, তোর কোশ্চেন আমি বুঝতে পারছি না। তুই এই কোশ্চেনটা করিস না আমার মনে হচ্ছে, অন্য কিছু একটা করতে চাইছিস। না এইটা নয়, আমি S1 S2 দুটো মিলিয়ে কত হবে। না আচ্ছা আচ্ছা, টোটাল নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন এস ওয়ান, তাহলে ইউনিয়ন বল। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটাই। এইখানে এটা এটা যদি সেটের কনসেপ্টে ভাবিস তাহলে ঠিক আছে, এটা তো সেই পুরনো কনসেপ্ট। আমি যাই, ওটাই বলছি। বলছি সে ইউনিয়ন কত হবে? এস ওয়ান কত? এস ওয়ানটা লিখছি জায়গার অভাবে। এস ওয়ান হচ্ছে 1 2 3 4 5 6। এস টু কত? এইচ টি, তাই তো? তাহলে এস ওয়ান ইউনিয়ন এস টু
ইউনিয়ন করা যাবে না, এখানে অর্ডার্ড পেয়ার নেওয়া যেতে পারে। কোশ্চেন হচ্ছে কেন, আবার রিপিট, ইউনিয়ন কথাটা এখানে ইউজ করা যায় না। দুটো সেপারেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল স্পেস, ইভেন্ট ছেড়ে দাও, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল স্পেস। কেন বলছি, তোকে যদি বলে খুব সিম্পলি ভাব, একটা সেট অফ পিপল অফ ইন্ডিয়া আর হচ্ছে সেট অফ আপেল বা সেট অফ সাম বুকস, এই দুটো ক্যারেক্টারগত ডিফারেন্স আছে। আবার বলছি, সেট অফ পিপল অফ ইন্ডিয়া কিছু মানুষের কালেকশন, কিছু হিউম্যান বিংস এর কালেকশন, আর কিছু বুকস এর কালেকশন। এই দুটোকে ইউনিয়ন করা যায় না, কারণ দেয়ার ক্যারেক্টারগত দেয়ার ডিফারেন্ট আছে। হোয়াট ইউ ক্যান গেট, উই ক্যান, ওকে। সুতরাং এটা ইউনিয়ন, তুই আপাতত সাথে ইউনিয়ন লিখতেই পারিস, সেটা কোনো দোষের নেই। লাইক দিস, যদি মনে হয় ইউনিয়ন লিখতেই পারিস, বাট দিস ইউনিয়ন ইজ নট মানে মিনিংলেস বলা যায়, এই ইউনিয়নটা করার কোনো অর্থ হয় না, ঠিক আছে। আবার বলছি, মানে সেম টাইপের ডেটা সেট না থাকলে ইউ ক্যান নট ফাইন্ড দ্যাট ইউনিয়ন, মানে ইউনিয়ন করার কোনো মানে হয় না। ইউ ক্যান রাইট দ্য মানে ইউ ক্যান রাইট দ্য সিম্পল অর্ডার পেয়ার করতে পারি, বড় চাইলে ইউ ক্যান রাইট দ্য অর্ডার পেয়ার লাইক দিস 1, H, 2, H, 3, H and so on. মানে টসিং এ 1 পড়বে, ডাইস টসিং এ 1 পড়বে, কয়েন টসিং এ হেড পড়বে and so on. এইটা আমরা করতে পারি, কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স দুটো যখন সেটের থাকে, তাকে আমি ইউনিয়ন করবো কি করে? তুই একটু ভাব, যে কেউ ভাবো যে সেট অফ হিউম্যানস, কতগুলো মানুষের কারণ, তার সঙ্গে আমি এটা করা যাবে না। নাও এর সঙ্গে প্যারালাল একটা কোশ্চেন অনেকেরই আসে, যাই হোক এই জায়গাটা আশা করি ক্লিয়ার বোঝা গেল যে ইউনিয়ন, এক্ষেত্রে ইউনিয়নটা আমি লিখতেই পারি থিওরিটিক্যালি 1,2,3,4,5,6, লিখতেই পারি S1 ইউনিয়ন S2, কিন্তু ওটার খুব একটা মানে অর্থ নেই। আই মিন ম্যাথামেটিক্যালি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। রাদার ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ রাইট ইট লাইক অ্যান অর্ডার পেয়ার কনসেপ্ট। একটা ডাইসকে টস করলাম, আউটকাম পেলাম 1, সিমিলারলি একটা কয়েনকে টস করলাম, আউটকাম পেলাম হেড। দিস কনস্ট্রাকশন ইজ মোর ভ্যালিড, রিয়েলিস্টিক বলা যেতে পারে, অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। ওকে, নাও এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলি, যখন উঠলো এই স্যাম্পল স্পেসের রেসপেক্টে, এই ক্ষেত্রে কথা বলি, এই দুটো স্যাম্পল স্পেস থেকে আমি যদি কোনো ইভেন্ট নেই, ধরো এইখান থেকে একটা ইভেন্ট নিলাম, এই এর একটা সাবসেট নিলাম ই, যেটা ই মানে হচ্ছে আউটকাম ইজ ইভেন্ট নাম্বার, আর এর একটা সাবসেট নিলাম, এটার নাম দিলাম E1, নাম দিলাম E1 ধরো, আর এইটার একটা সাবসেট নিলাম, সেটার নাম দিলাম E2, সাবসেট আউটকাম ইজ হেড। Tossing a coin, এটা throwing a dice, throwing a die, throwing a die আউটকাম নিলাম একটা ইভেন্ট নিলাম E1, নাম দিলাম যে আউটকাম ইজ অ্যান ইভেন্ট নাম্বার 2, 4, 6, আর এর একটা ইভেন্ট নিলাম এরকম যে আউটকাম ইজ এ অড নাম্বার, আউটকাম ইজ হেড। নাও দিস ইভেন্ট আর অটোমেটিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাদের বেসিক স্যাম্পল স্পেসটাই আলাদা। একটা টেকনোলজি হুগলিতে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, একজন এই টেকনো সলভে পরীক্ষা দিচ্ছে, কোনোদিন ডিপেন্ডেন্স আসবে যদি না মোবাইল ফোন দিয়ে কানেকশন থাকে, তো পরীক্ষা শেষ জন্য তাদের বেস প্ল্যাটফর্মটা আলাদা। একজন পৃথিবীতে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, একজন মঙ্গল বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, একই পরীক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু তাদের বেস স্যাম্পল স্পেসটাই ডিফারেন্ট আছে। তো দিস, একজন মঙ্গলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, একজন পৃথিবীতে যে পরীক্ষা এক্সাম দিচ্ছে, আর একজন মঙ্গলে বসে এক্সাম দিচ্ছে। they are basically they're different events, that's because their sample space is different, এরা অটোমেটিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু আমি সেই ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট কথা বলছি না, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলছি যে
common under the common sample space. For example, let us try. For example, independent কেন বলছি? Let S is the collection of all outcome when it crossed a die. Now let E1 is an event. If we E1 is an event, the outcome is an event number. So that E2 an event, outcome is an odd number. These two events, although the intersection is null, but not independent. কেন বলো তো? Independent নয় কেন? E1 টসিংটা যদি করো একসঙ্গে দুটো পড়ার চান্স নেই, মানে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কথা আসবেই না, বা ডিপেন্ডেন্সি কথা আসবেই না। এই ধরনের কেসে আসবে তখনই সেই সমস্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে যখনই একটা আউটকামের পসিবিলিটিস থাকে বা একাধিক ডেটা ইনভলভ থাকে। এখানে আউটকাম কিন্তু টস একটা পার্টিকুলার ডাইসকে টস করলে আউটকাম একটাই পাশে, আইদার 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So in this special case ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্ট আসবে না বা ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্ট আসবে না। ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্ট তখনই আসবে যখন মোর দেন ওয়ান মানে আউটকামে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পসিবিলিটিস আসছে এবং সেই পসিবিলিটিস গুলোর মধ্যে একটা ডিপেন্ডেন্সি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওই যে এক্সাম পরীক্ষা দিচ্ছে, এটা পরীক্ষা হচ্ছে, পরীক্ষা হলে অমুক ছেলে পাস করবে তমুক ছেলে পাস করবে, ওই ধরনের কেসগুলোতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই কনসেপ্টের সঙ্গে বাকি মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ বা এক্সস্টিভ ইভেন্টকে গুলালে হবে না, এই দুটো পুরোপুরি আলাদা কনসেপ্ট। ঠিক আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্টটা অন্য ডিফারেন্ট ইভেন্টের এইগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কথাটা মিনিংলেস, মানে মানি হয় না। ঠিক আছে, আর কিছু কোশ্চেন করো, আজকে নতুন এক্সট্রা করা যাবে না, একটা অঙ্কই হলো, পরের দিন আমি আবার রিপিট করবো শুধু এক্সাম্পলে। আর কিছু যদি কোশ্চেন থাকে, কোনো কনফিউশন থিওরিটিগত কোশ্চেন করতে পারি, শুধু একটা কোশ্চেন দিয়ে যাই, টাইম আছে টুক করে, ভালো করে দেখ পারিস কিনা দেখবো। The probability that a teacher will take surprise test is 3/5. The probability that a teacher take a surprise test during a particular day in a week is 3/5. আবার বলছি, the probability that a teacher takes a surprise test during any day of the week is 3/5. একটা টিচার সারপ্রাইজ টেস্ট নিতে পারে যে কোনো দিন, তুমি জানো না যে কোনো দিন, তার সম্ভাবনা আছে 5 দিনের মধ্যে 3 দিন, 3/5 রাফলি বলছি। If a student absent for 2 days, if a student absent for 2 days, if a student absent for 2 days, what is the probability? What is the probability that he will miss at least one test? খুব কনসেপচুয়াল অঙ্ক, দিকে বলে গেলাম, ভাববে। The teacher takes a surprise test, তার সম্ভাবনা 3/5। একটা স্টুডেন্ট 2 দিন অ্যাবসেন্ট ছিল, what is the probability he will miss at least one test? He will miss at least one test. Okay, remember any day teacher can take the surprise test in any day, that is 3/5. যদি মঙ্গলবার নেয় তারও সম্ভাবনা 3/5, যদি বুধবার নেয় তারও সম্ভাবনা 3/5, যদি শুক্রবার নেয় বা বৃহস্পতিবার নেয় তারও সম্ভাবনা 3/5।